बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौपाल प्रोग्राम लैके डॉक्टर एहसानुल्लाह ताहिर हाज़िर है। अस्सलाम वालेकुम बेलियो मित्रों संगियो। गल है कि जिहड़ी धरती ते गाजी जिउंदे होण उस धरती दियां नीहां नूं, बन्नियां नूं, बूहियां नूं, बनेरियां नूं, सरहदां नूं सत्ते खैरां हुंदियां ने। जिहड़ी धरती दे राखे जिउंदे होण, जिहड़ी धरती दे गाजी जिउंदे होण ते जिहड़ी धरती दियां नीहां विच शहीदां दा लहू शामिल होवे, वो धरती सदा जिउंदी जागदी, सदा वसदी ते सदा सुहागन धरती हुंदी है। इस तरह ही जिहड़े अदब दे विच गाजी जिउंदे होण, जिहड़े अदब दे विच जिन्हां ने माँ बोली नाल प्यार करके उस जुबान नूं निखारिया होवे, संवारिया होवे, पालिया होवे, वो उस जुबान दे नाल उन्हां दी मुहब्बत जिहड़ी है इस गल दा सबूत हुंदी है कि वो अपनी जुबान लई जिंद जान वारन लई तैयार हुंदे ने। अज साडे नाल पंजाबी अदब दा एक गाजी अकबर अली गाजी साडे नाल ने, तुहाडे नाल अपनी गलबात सांझी करनगे। जी अकबर अली गाजी साहब, की हाल है तुहाडा? तुसीं ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। अजकल अकबर अली गाजी होरी जी गौरमेंट डिग्री कॉलेज डस्का विच हुंदे ने। सब तो पहला ये सन गौरमेंट डिग्री कॉलेज मलकवाल। मलकवाल दा कॉलेज 1984 विच बनिया सी मेरा ख्याल है जी, ते 1984 तो लैके 2014 तक मेरा ख्याल है। जी गाजी साहब, तुसीं उत्थे किन्नी देर रहे उस कॉलेज विच? अपने सुनने वाले नूं दसो जी। मैं 1/6/12 ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। जी जी, ठीक हो गया जी। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਕਾਲਜ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। अकबर अली गाजी होरां ने 2014 विच एक मैगजीन सब तो पहला गौरमेंट डिग्री कॉलेज मलकवाल में जाके शुरू किया। यानी कि तुसीं वेखो कि 1984 में एक कॉलेज बन रहा है और 2014 तक ਉਹਦਾ कोई मैगजीन नहीं। ਐਵੇਂ अदब नाल प्यार करने वालियां दी गल, धरती नाल प्यार करने वालियां दी गल, अपनी जुबान नाल प्यार करने वालियां दी गल, अदब नाल, नेकी नाल, भलाई नाल, इलम नाल जुड़न वालियां दी गल। अकबर अली साहब, की तुसां फिर जाके की महसूस किया कि उत्थे जिहड़ा मशअल होना चाहिए, किवें दा होना चाहिए, ते की तुसां महसूस किया इहनूं उत्थे करके? की दसोगे अपने सुनने वाले नूं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मलकवाल मंडी बहाउद्दीन अहले इलम लोगों का, शायरां का, अदीबां का इलाका है। वाह। दाइम इकबाल दाइम वर्गे लोग। अच्छा अच्छा, ये भी मलकवाल उसे जिले दे सन जी। ठीक हो गया। सिराजुद्दीन सिराज कादरी बादशाहपुर के रहने वाले सन। जलालुद्दीन जलाल शुमारी के रहने वाले सन। मुहम्मद उमर नदीम साहब अज ही उस धरती के उत्ते जिन्होंने तारीख मक्का ते तारीख मदीना वर्गियां किताबां लिखियां। जी जी जी। उस धरती ते जाने सार सब तो पहले एक बंदे नूं ਜਦੋਂ मैं मिलिया, मेरा यही सवाल सी कि ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ। ਵਾਹ। यानी कि तुसीं जानदे ही उत्थे पंजाबी दी गल शुरू कर दी कॉलेज पहुंचने तो पहले। बहरहाल मुलाकातां होंदियां रहियां, कुछ लोग मलकवाल शहर दे भी मिले ते मैं इस तलाश विच हां कि इत्थे कुछ ना कुछ कम अज कम उन्हां लोकां नाल जरूर वाकफियत रखी जाए ਜਿਹੜੇ लोग अदब नाल जुड़े होए ने। ਜਦੋਂ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ, ਸੜਕ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਟਵਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਰਊਫ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ। ਬੜੇ ਇਲਮ ਦੋਸਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਹੌਲੀਆਤ ਉੱਤੇ PhD ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਛਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਸਰਾਰ। ਬਹਰਹਾਲ बड़ा अच्छा इजाफा उन्होंने मशावरत नाल, बल्कि उन्होंने हुक्म दे नाल काम शुरू किया। मुश्किल पेश आती सी क्योंकि उत्थे काम नहीं सी होया। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि लगे रहे ते 14 दे विच जाके काम मुकम्मल होया और बड़े अच्छे तरीके दे नाल। यानी कि तुसीं इस काम नूं एक चंगियां बुनियादां दे उत्ते जिहड़ा ओहनूं कर। तुसीं मलकवाल रहे, असीं गल कर रहे हैं अकबर अली गाजी होरां दे नाल कि उन्होंने मलकवाल जाके कॉलेज के मैगजीन शुरू किया, पर एक काम करने वाले वास्ते, एक मुहक्कक वास्ते, एक नकाद वास्ते, एक पड़चोली वास्ते एक काम बड़ा थोड़ा सी, काम बड़ा छोटा सी। ते जिन्होंने काम करने होण वो रातां नूं सौंदे नहीं, जिन्होंने तहकीक करनी होवे वो हर वेले टुरी रहिंदे ने, टुरदे 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 किसी ना किसी, जिवें उस्ताद दामन ने आख्या सी ना, बंदा चाहे तो की नहीं कर सकता। मनिया वेला भी तंग तो तंग होंदा है, रांझा तख्त हज़ारे टुरे तो सी, पैरां हेठ सियालां दा झंग होंदा है। अकबर अली गाजी साहब होरी टुर पे ते उन्होंने मलकवाल दे विच सब तो पहली जिहड़ी किताब दित्ती, ਉਹਦਾ नाम सी
ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਮਲਕਵਾਲ ਕੇ ਹੀਰੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਜੀ ਮਲਕਵਾਲ ਦੇ ਹੀਰੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਕਬਰ ਅਲੀ ਗਾਜ਼ੀ ਹੋਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਕੇ ਮਲਕਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮਲਕਵਾਲ ਦੇ ਹੀਰੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਅਲੀ ਗਾਜ਼ੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਲਕਵਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ, ਗਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਿਕੀਕ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਅਪੜੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਲੱਭਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤਹਿਕੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਫੀਲਡ ਵਰਕ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਨੂੰ ਜੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੇਲੇ ਦੀ ਧੂੜ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਲਿਆਂ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਉਹਲੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ? ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੌਣ ਮਰਹੂਮ ਹੈ, ਕੌਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ। ਇਤਫਾਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੁੱਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਕਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਚਾਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਰ ਮੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਗਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਝ ਚੱਲਦਾ ਯਾਰ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੈ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ 5-6 ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵਾਂ, ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੰਝ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਬਹਰਹਾਲ ਥੋੜੇ ਸੂਹ ਮਿਲਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਮਿਆਣਾ ਖੂਹ ਉੱਥੇ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਉਮਰ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਚਿਰਾਗ ਜਲਦਾ ਗਿਆ। ਵਾਹ, ਦੀਵੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾ ਬਲੇ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਣ ਵੱਧਦਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 17-18 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਲੋਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਨਾਂ ਸਰਾਜੁਦੀਨ ਸਰਾਜ ਕਾਦਰੀ ਔਰ ਮੀਆਂ ਜਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਉਮਰ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਰਦੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਨਾਵਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤਹਿਕੀਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤਹਿਕੀਕੀ ਕੰਮ, ਮੱਕਾ ਔਰ ਮਦੀਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਜ਼ਕਰਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਮੱਕਾ ਔਰ ਮਦੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਇਹ ਸੋਰਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਭ ਲਏ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਾਖਜ਼ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੁਹੱਕਕ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਸਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਵਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵੰਡਣਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮਲਕਵਾਲ ਦੇ ਹੀਰੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਮਲਕਵਾਲ ਕੇ ਹੀਰੇ, ਇਹ ਕਿਆ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਲਕਵਾਲ ਕੇ ਹੀਰੇ ਵੇ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ, 17 ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਸਿਰਫ ਚੰਦ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਮਲਕਵਾਲ ਦੇ ਹੀਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ 17 ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ 2-3 ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਰਦੂ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਦੋ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਹਿਕੀਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ 5-6 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਮਝ ਆਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਮਲਕਵਾਲ ਦੇ ਹੀਰੇ ਲਿਖ ਲਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਰਦੂ 'ਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਰਦੂ 'ਚ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛਪਵਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਹਾਰ ਬੁੱਕ ਡਿਪੂ ਵਾਲੇ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇੰਤਹਾਈ ਗੈਰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਹਿਸੀਲ ਮਲਕਵਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਰੀ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਿਆਂ ਫਰਾਂਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ 115 ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੱਭ ਗਏ। ਤਹਿਸੀਲ ਮਲਕਵਾਲ ਦੇ? ਜੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਮਲਕਵਾਲ। 115 ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਸਨ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਮਰਹੂਮ ਵੀ। ਠੀਕ। ਬਲਕਿ ਉਰਦੂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਫਾਰਸੀ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਨ। ਗਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਮਲਕਵਾਲ ਦੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਸਵਾਣੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ? ਚੰਦ ਇੱਕ ਸਵਾਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੈ। ਕਟੀ ਪਤੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਰਹੂਮਾਂ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸ਼ਾਇਰਾ, ਔਰ ਜਿਤਨੀ ਅੱਛੀ ਸ਼ਾਇਰਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਉਹ ਜੀਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। DC ਤੱਕ, SP ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਵਾਹ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੀ ਗੱਲ। ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉੱਠਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵੰਡਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ,
ਪਿਆਰ ਵੰਡਣਾ, ਇਲਮ ਦਾ ਚਾਨਣ ਫੈਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਮੁਹੱਕਕਾਂ ਦਾ, ਇਲਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਇਲਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਲਮ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਲਮ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਅਕਬਰ ਅਲੀ ਗਾਜ਼ੀ ਹੋਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਰਹੇਗੀ। ਝਟਕੂ ਵੇਲੇ ਵੈ ਲਈਏ। ਆਓ ਸੰਗੀਓ, ਝਟਵੇਲ ਮਗਰੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਕਬਰ ਅਲੀ ਗਾਜ਼ੀ ਹੋਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮਲਕਵਾਲ ਦੇ ਹੀਰੇ ਔਰ ਮਲਕਵਾਲ ਕੇ ਹੀਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਜੀ ਗਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੇ 17 ਲੋਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਲਕਵਾਲ ਕੇ ਹੀਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 115 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਔਰ ਪੂਰੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਾਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਦੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮਲਕਵਾਲ ਦੇ ਹੀਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਮਹਦੂਦ ਰਹੇ ਹੋਣੇ, ਸਿਟੀ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾਲ ਵਾਲੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਕਫੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਪਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਦੂਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੋਸਤ ਬਣਦੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਟੁਰ ਪਏ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮਲਕਵਾਲ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਲਕਵਾਲ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਜ਼ਕਰਾ ਸ਼ੋਰਾਏ ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਦੀਨ, ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਦੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਤਜ਼ਕਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਦੀਨ ਦਾ ਸ਼ੁਆਰਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਕੋਈ ਤਜ਼ਕਰਾ ਮਿਲਦਾ? ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਦੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਠੀਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਮੁੱਢਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਲਬੱਤਾ ਜਮੀਲ ਨਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਉਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਬੀਕਾ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਹਿਰਿਸਤ ਛਾਪੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਿ 84 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਗਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਂ 386 ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੌਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਦੀਨ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ? ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੰਡੀ। ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਦੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਦੀਨ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪਿੰਡੀ ਬਹਾਉਦੀਨ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿੰਡੀ ਬਹਾਉਦੀਨ ਸੂਫੀ ਰਸਾਲਾ ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਬੜਾ ਨਾਂ ਸੀ ਜੀ ਉਹਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ। ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਬੈਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਰਟੀਕਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਦੀਨ ਵੈਸੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾਲੀਆ ਪੂਰੀ ਤਹਿਸੀਲ ਸੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਦੀਨ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਦੀਨ ਦੀ ਆਪਣਾ ਤਹਿਸੀਲ ਵੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਫਾਲੀਆ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਤਹਿਸੀਲ ਮਲਕਵਾਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਠੀਕ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਜਰਾਤ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਗੋਦਾ। ਸਰਗੋਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਹਿਰ ਮੁੱਕਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਰਗੋਦੇ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਇਹਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਿਖੇ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਔਕਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ? ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਸਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਓਪਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਆਣਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੋ? ਮੁਹੰਮਦ ਉਮਰ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਰਾਤ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ। 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਠੀਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਦੌੜ ਮੁਮਕਿਨ ਸੀ ਉਹ ਲਾਈ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸਤ ਅੱਛੇ ਮਿਲਦੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ 10 ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਟੁਰ ਪਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 10। ਤੇ ਦਿਲ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈ ਸਨ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਜੀ ਜੀ। ਪਰ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਕਬਰ ਅਲੀ ਗਾਜ਼ੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ, ਚੌਧਰੀ ਨਵਾਬੁੱਦੀਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਔਰ ਫਨ। ਗਵਾਚਿਆਂ ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ, ਗਵਾਚਿਆਂ ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਝਾੜ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਧੂੜ ਲਾ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਲੇ ਦੀ ਧੂੜ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲਾਂ ਉੱਤੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ, ਇਸ ਪੀੜ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਹੱਕਕ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਕਿ ਅਕਬਰ ਅਲੀ ਗਾਜ਼ੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਦਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਸਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀ ਸਨ ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਅਦਬ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀ ਨੇ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਥਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਗਾਇ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਚੌਧਰੀ ਨਵਾਬੁਦੀਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਔਰ ਫਨ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ? ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਚੌਧਰੀ ਨਵਾਬੁਦੀਨ ਗੁਜਰਜ਼ਾਤ ਦੇ ਫਾਫੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੈਲੀ ਗੋਤ ਸੀ। ਠੀਕ। ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਾ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਇਲਮ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। 100 ਕਿੱਲੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਨਵਾਬੁਦੀਨ। ਹਾਂਜੀ, ਖੁਤਬੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਗਾਇ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਵੇਖੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਗੁੱਜਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਸੀਹਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਛੱਡੋ। ਵਾਹ। ਤੀਜਾ ਸਾਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਰਖਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਦਾਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਦਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਨੱਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨੱਕ ਡੋਬ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਨਸਲਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕ ਹੁੰਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਜੋਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜੋਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ ਤੇ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਸਿਖਾਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਲ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚੌਧਰੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫਰੀਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਕੌਮੀਅਤ ਪ੍ਰਸਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀਅਤ ਪ੍ਰਸਤ ਵੀ ਸਨ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੌਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਾਲ ਜਗਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਹ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਨਰ ਸਿੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਇ ਸਾਹਿਬ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਜਵਾਤ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਗਾਇ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੁਹੱਕਕ, ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤਹਿਕੀਕ। 20-25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਦੋਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲੱਭ ਗਈ ਕਿਦੋਂ ਨਾ ਲੱਭੀ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। 3 ਸਾਲ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਔਰ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਮਹਿਦੂਦ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਤੋੜ ਚੜਿਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ GC ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ MPhil ਦਾ ਮਕਾਲਾ ਵੀ ਲਿਖਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਗਾਇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰ ਲੱਭਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕਲਾਮ ਲੱਭਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਵਾਸਿਫ ਬੁਢਿਆਨਵੀ, ਬੁਢਿਆਣੇ ਦਾ ਹੀਰਾ ਜੀ, ਬੁਢਿਆਣੇ ਦਾ ਨਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੁਢਿਆਣੇ ਕਸਬੇ ਦਾ, ਬੁਢਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵੋਗੇ ਤੇ ਵਾਸਿਫ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵੋਗੇ, ਤੇ ਵਾਸਿਫ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵੋਗੇ ਤੇ ਬੁਢਿਆਣਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਿਆ ਵਾਸਿਫ ਬੁਢਿਆਨਵੀ। ਗਾਇ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੌਣ ਸਨ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ? ਵਾਸਿਫ ਬੁਢਿਆਨਵੀ ਜੀ ਇੱਕ ਸੂਫੀ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ ਆਦਮੀ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਂ ਤਕਰੀਬਨ, ਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਗੇਟ ਤੱਕ ਰੁਖਸਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਆਉਂਦੇ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਆ। ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਬਾਤ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇਖੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਮਿਲ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਅਹਿਸਾਨੁੱਲਾ ਤਾਹਿਰ ਹੈ। ਜੀ ਠੀਕ ਠੀਕ। ਔਰ ਇਹ 2000 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। 2000 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਮਜ਼ਮੂਨ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਨਜਮੀ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਅਹਿਸਾਨੁੱਲਾ ਤਾਹਿਰ ਕੋਲ ਜਾ। ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁੱਛੀ, ਲੱਭਦੇ ਇੱਕ PCO ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਿਆ। ਜੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ PCO ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ PCO ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਨਰਸਰੀ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਿਆਕਤ ਕਾਲਾਫਸ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਰਵਾਇਤੀ ਬਟਾਰ, ਸੁਰਖ ਰੰਗ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਲੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਲੰਬਾ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਇਸ ਕਿਤਾਬੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ MPhil ਦਾ ਮਕਾਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ MPhil ਦੇ ਮਕਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 332 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਮੁਰਤਬ ਹੋਈ। 332 ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਹੈਰਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ। ਵਾਹ,
क्या बात है जी। ये इलम तो अल्लाह दी देन है जी, ये अल्लाह दी देन है जी, मालिक जी ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ। ਇੰਦਪੁਰ ਮੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਕਸੀਮ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲਏ। ਛੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਤੇ ਵਾਲਦ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਆਪ ਹੀ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇਣੀ, ਸਾਹਮਣਾ ਝੇਲਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਰਕੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣੇ, ਕੋਈ ਰੱਦੀ ਕਾਗਜ਼ ਲੱਭ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਂਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਫ ਪਛਾਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ ਔਰ ਟੁੱਟਾ ਭੱਜਾ ਲਿਖ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਇਹ ਪੀਰੀ ਫਕੀਰੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਐਸੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਵੇਸ਼ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕ ਉੱਠਣ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕੁਝ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਾਸ਼ੁਬਾ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ 8 ਸਫ਼ੇ ਦੀਆਂ, 32 ਸਫ਼ੇ ਦੀਆਂ, 16 ਸਫ਼ੇ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ 450 ਸਫ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਗਾਇ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਵਕਫਾ ले लीजिए। क्या आप जानते हैं गुजरांवाला की पहचान क्या है? गुज़िश्ता सदी की दास्तान सुनाता कहकर अखाड़ों में बबरियां डालते हुए पहलवान, मजेदार और लजीज खाके, सनत का ना रुकने वाला पहिया, नामवर अदबी शख्सियात और राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, जो यहाँ के शहरियों की 80% ग्रॉसरी की जरूरियात पूरी कर रहा है। यही नहीं बल्कि बेकरी की दुनिया में भी ये नाम लज्जत और मयार की पहचान है, जो इंतहाई कम कीमत पर बेकरी की मसनूआत शहरियों को फराहम कर रहा है और शहरियों की जानब से भी भरपूर एतमाद का इजहार किया जाता है, क्योंकि राना उमर बेकर्स की खसूसियत है कि मयार पर कोई समझौता नहीं। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज। ਝੱਟ ਵੇਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਕਬਰ ਅਲੀ ਗਾਜ਼ੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅਕਬਰ ਅਲੀ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਉਹਦੀ ਤਹਿਕੀਕ, ਉਹਦੀ ਤਨਕੀਦ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਾਹਿੰਮਤ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟੁਰਦਾ ਤੇ ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 3 ਸਾਲ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਲੇ ਕੁ ਵੇਲੇ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਗੁਆਚਿਆ ਇਲਮ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਮ ਮੌਮਨ ਦੀ ਮਿਰਾਸ ਹੈ। ਉਹ ਇਲਮ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਲਮ ਕਿਲੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਧੂੜ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਨਾ ਜਾਏ, ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਵਾਰੇ ਜਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਚੌਧਰੀ ਨਵਾਬੁਦੀਨ ਦੀ ਨਸਲ ਤੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਲਾਮ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਦਰਸ਼ਨਾਸ, ਇਸ ਮੋਤੀ ਦਾ ਕਦਰਸ਼ਨਾਸ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮੁਹੱਕਕ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਹੱਕਕ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੁਹੱਕਕ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੀਏ ਨਾ ਤਹਿਕੀਕ ਵਾਸਤੇ, ਫੀਲਡ ਵਰਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਸਭ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਤੇ ਸੱਪ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਆਹਿਸਤਾ 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 ਪੁਰ ਕੇ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਉਹ ਮੋਤੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨਾ ਦੱਬੀਏ ਮੋਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਫੁੱਲ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾੜੀਏ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਇਹ ਮੋਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੋਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਨਵਾਬੁਦੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਤੀ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਤੀ ਨੇ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਕਬਰ ਅਲੀ ਗਾਜ਼ੀ ਹੋਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ। ਗਾਜ਼ੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਤੇ ਕੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ? ਦਰਅਸਲ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ। ਲਿਖਣ ਲਿਖਾਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਜੀ। ਠੀਕ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਉਹ ਮਮੀਨ ਨੇ 1-2 ਤਰਜਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਛਪ ਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਲਾ ਬਸ ਪਿਆਰ ਹੀ ਪਿਆਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਕ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜੱਬਾਰ ਹੈ, ਕਹਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੇ 70 ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਉਸ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਵਧੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲਾ ਤੋਬਾ ਖੁੱਲਾ ਜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਉਹਨੇ ਅੱਲਾਹ ਸੋਨੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਫੂਰੀ ਰਹੀਮੀ ਹੈ, ਬੂਹੇ ਖੋਲੇ ਉਹਨੇ ਆਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦਿਲਬਰ ਆਪਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਫਲ ਮਲੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਟੋਲਿਆ, ਇੱਕ ਸਾਲਕ ਦੇ ਫਲ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਜ਼ਮੂਨ ਮੇਰਾ ਡਾਕਟਰ ਅਹਿਸਾਨੁੱਲਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਿਲਬਰ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਰਮ ਬਹਾਵਲਪੁਰੀ ਫਾਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਹੁੰਦੇ ਸੋ?
ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕਿ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਬਹਾਵਲਪੁਰ, ਠੀਕ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰੀ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਤਿਫਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜੀ। ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਦ ਸਨ ਤੇ ਐਵੇਂ ਸੱਚ ਝੂਠੀਆਂ ਮਾਰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਚਲੇ ਬਸ ਜੀ ਇਹਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਿਓਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸੰਸਾਮੀਆਂ ਬਾਹਰ ਪਈ ਹੋਈ ਕਿਤਾਬ ਕੁਛ ਸਿਉਂਕ ਲੱਗਣਾ ਕੋਈ ਕੁਛ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਝਾੜਨ ਝੂੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੱਧਰੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਸਾਲਾਂ ਚ। ਲੇਕਿਨ ਲਤੀਫਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਚਲਾ ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾ ਕੇ ਫੋਲਾ ਫਾਲੀ ਕੋ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹ 250-300 ਦਾ ਉੱਥੇ ਮਕਾਲਾ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਹੀ ਤੇ ਉਸ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹਾਮੀ ਭਰੀ। ਜਦੋਂ ਫੈਰੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਮੂਨ ਲਾਹੌਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਠੀਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਰਸੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਇੱਕ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਬਉਦੀਨ ਦੇ ਮਜ਼ਮੂਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਹਿਕੀਕ ਬੇਗ ਖਰੋਲੀਆਂ ਇੱਕ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਬੜੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ, ਬੜੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਫਿਰ ਮੁਹੰਮਦਉਦੀਨ ਸੀ ਯਾਨੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਿਸ਼ਤ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਮਜ਼ਮੂਨ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਲੂ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਵੀ ਗੁੱਲੂ ਬਾਬਾ ਗੁੱਲੂ ਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਗੁੱਲੂ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰੇ ਕਸਰੂਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੰਡੀ ਕੋਰੇ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਹਾਂ, ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁੱਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਮੇਲਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੀ ਬਾਬਾ ਗੁੱਲੂ ਸ਼ਾਹ। ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਸਨ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦ ਉਹ ਸ਼ੌਰਾਏ ਨੁਸ਼ਾਹੀਆ ਵਿੱਚ ਨਕਲ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ। ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਇਥੋਂ ਦੇ ਕੋਰੇਗੀ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਲੈ ਗਏ ਸਨ ਇੰਡੀਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ। ਤੇ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਇਸਾਈਅਤ ਤੇ ਯਹੂਦੀਅਤ ਔਰਤ, ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਤਹਿਕੀਕੀ ਮਜ਼ਮੂਨ ਸੀ ਔਰ ਮਨਫ ਦਾ ਦਾਵਾ ਸੀ। ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਤਹਿਕੀਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਔਰ ਕੀ ਮੁਕਾਮ ਦਿੰਦਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ। ਬਿਖਰੇ ਮਗਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਦੁਖੀ ਬਿੱਲਾ ਸਾਈਂ, ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਨ ਜੀ। ਸਾਈਂ ਪਤੀਲੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਈਂ ਪਤੀਲੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਸਨ, ਸਿਆਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਨ, ਅਲਾਕਵਾਲ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਪੈ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ। ਇਹ ਉਸੇ ਦੌਰ ਦੇ ਸਨ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਦੌਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਜ ਕੋਈ 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਮਦਾਰ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਪੈਦਲ ਟੁਰ ਸਨ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਸਬਾ ਸਾਡਾ ਮੌਤ ਹੋ ਗਏ ਸਿਆਲਕੋਟ ਨਾਲ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਹਾਰ ਦੇਣੀ, ਫਿਰ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਰਾ ਖਾ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ। ਬੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਫਿਰ ਕੇ ਇੱਕ ਦੋ ਚਾਰ ਜਣਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਭੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ, ਇਲਮ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ, ਸਜਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਇਲਮ ਵਾਲੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਜੀ ਗਾਇ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲਕਵਾਲ ਤੋਂ ਗਾਇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਕਸਬੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਕੈਂਟ ਰਾਵਲੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਰਾਵਲੀ ਕਾਲਜ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸੀ ਅਜ਼ਬੇ ਇਲਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇਲਮ ਦਾ ਚਾਨਣ, ਇਲਮ ਦਾ ਬਾਬਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀਵੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ, ਉਸ ਦੀਵੇ ਦਾ ਚੰਨ ਜਿਹੜਾ ਇਲਮ ਦਾ ਚੰਨ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਵਲੀ ਕਾਲਜ ਚੋਂ ਅਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2015-16 ਵਿੱਚ ਮਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ 20 ਹੋ ਗਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਵੈਸੇ 12 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਰਾ ਛੱਪਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਵੇਖੋ 2016 ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਰਾਵ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੁਮਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੀ ਦਿਲਤਾ ਨਾਲ ਲਾਣਾ ਵਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਕਬਰ ਅਲੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਰਾਵਲੀ ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਜ਼ਲਿਮ ਦੇ 4 ਸ਼ੁਮਾਰੇ ਹੋ ਰੁਕੇ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਗਾਜ਼ੀ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਗਾਜ਼ੀ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਹਿੰਮਤ ਵਾਲਾ, ਜੁਰਤ ਵਾਲਾ ਗਾਜ਼ੀ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਲਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜੀ ਗੱਲ ਗਾਇ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ, ਪੈਸੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦੌੜ, ਅਦਬ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਵਲੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਮਰਹੂਮ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖੋ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੰਨਤਾਂ ਚ ਕਰੇ। ਤੇ ਹਾਦਸਾਤੀ ਤੌਰ ਅਚਾਨਕ ਬਾਤ ਪਾ ਗਏ। ਬੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਮੋਏ ਬੋਲਦੇ ਆਲਮਾ ਭਾਵੇਂ ਕੇ ਮਰਨ ਫਕੀਰ। ਉਸੇ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਦੁੱਖ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਲਮ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ, ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ, ਕੰਮ ਦਾ, ਚਾਨਣ ਦਾ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਾ, ਚੰਗੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ, ਚੰਗੀਆਂ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਇਲਮ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਡਿਆਣਾ, ਉਹਦੀ ਹਯਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਨਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਅੰਨ੍ਹਿਆ ਕੰਮ ਹੈ ਸਜਾਖਿਆਂ ਦਾ। ਸਜਾਖੇ ਮੋਤੀ ਦੀ ਚਮਕ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਲਿਖਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਡਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵਡਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਰਸਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, मोहम्मद इकबाल नजमी होरी प्रस ने, मोहम्मद अनवर राणा और डॉक्टर बिशाबत और तारक हरी ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਜ਼ਾਜ਼ੀ ਮੁਦੀਰ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਅਸਲਾ ਤਾਹਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਮੁਦੀਰ ਆਏ ਅਜ਼ਾਜ਼ੀ, ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਾਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਬਰ ਅਲੀ ਗਾਜ਼ੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਾਸ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਮਾਰੇ ਦਿਲਚਸਪ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਛਾਪਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਮੂਨ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਏ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗ ਤੰਗ ਕੇ ਲਿਖਾ ਕੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਲੋਕ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਮਝ ਸਨ ਕਿ ਗਾਜ਼ੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਕਈ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸੀ ਅਕਬਰ ਅਲੀ ਗਾਜ਼ੀ ਹੋਰਾਂ ਤਹਿਕੀਕੀ ਕੰਮ। ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਇੱਕ ਅਜਾ ਵਕਫਾ ਕਰ ਲਈ। जी आया जी, वक्फे तो बाद असीं फिर हाज़र हां। अकबर अली गाजी होरी साडे नाल ने, तुहानूं अपने अदबी सफ़र की गल सुना रहे हैं। उन्होंने किस तरह तहकीकी सफ़र नूं शुरू किया, किस तरह कित्थे कित्थे जांदे रहे। ये दसन का मकसद सिर्फ यह वे कि तहकीक की राह घर बह के कंप्यूटर ते लाइब्रेरी विच नहीं। जदों असीं बाहर निकलने आ, गुआचे मुहांदरे लभने आ, गुआचे तारे लभने आ, इल्म लभने आ, फिर उन्होंने सामने आ, फिर उन्होंने पढ़ने आ, फिर उन्होंने कंपोज करा के तुहानूं देने आ, दुनिया वाले देने आ, क्या इल्म सांभिया रहे। कख नहीं मिलता ये, कोई पैसे नहीं मिलते, बल्कि पैसे हथों लगते हैं। पर गल ये कि जी वड्याई मिलती है, जो सुकून मिलता है कि इल्म नूं सांभिया, वो जड़ा वो कदरयोग है, वो गल रही है। लफ्ज़ों की गल रह जानी है। तो ये लफ्ज़ों का चानन जिहड़ा असीं वंड रहे हैं, ये साडीआं कबरां दीआं कंधां तक साडे नाल जाना है। असीं इस वास्ते नहीं वंडदे कि सानूं दुनिया च वड्याई मिले। और अकबर अली गाजी होरां ने पाकिस्तान दीआं 18 जुबानां दे विच होण वाली हमद निगारी, रब सोने का नाम आंदे ने कि जिहड़ी जुबान दे विच रब सोने का नाम लिखिया जांदा, जुबान भी जिंदा रहिंदी है। ते 18 जुबानां दे विच रब सोने का नाम अकबर अली गाजी ने इकट्ठा करके मकाला लिखिया, एक तहकीकी मकाला, पाकिस्तानी जुबानों में हमद निगारी की रवायत। तुसीं वेखो कि एक बंदे ने सारियां जुबानां दे विच होण वाली जिहड़ी हमद है उहनूं किवें इकट्ठा कीता, किस तरह कीता और उहदे किवें तराजम जिहड़े ने। जी अकबर अली गाजी साहब, यह काम करन दा ख्याल तुहानूं किवें आया ते की तुसीं समझदे हो यह जिहड़ा तुहाडा काम है, इहदा की मुੱਲ पैंदा ते की ये काम? अल्लाह सोने दा लख लख शुक्र है कि उन्हें ये काम करन दा मैनूं, क्या बात है जी। ये ता हुंदी है, वैसे ये ता हुंदी है, तौफीक हुंदी है। और मैं समझना कि ऐसे बरकत दे नाल मेरा अगला सफर जिहड़ा ना जारी रहे। क्या बात है जी, क्या बात है। बुनियादी तौर पे देखो जी, जिहड़े काम दे मुੱਢ विच रब सोने दी सिफत आ जाए, तारीफ आ जाए, ओहदी हमद आ जाए, तो फिर वो अपने हमद करने वाले नूं ते इकल्ला नहीं ना छड्डदा जी। बुनियादी तौर ते एमए पंजाबी करन तो बाद मेरा इरादा सी कि मैं अगे पढ़ा जी। तो जिस तरह आम लोग मशवरा देंगे कि यार एमए उर्दू कर लै, एमए इस्लामियात कर लै, कि नौकरी लग जाएगी। मैं नहीं, खिलरना नहीं, अगे बढ़ना जी। ठीक हो गया। बहरहाल दोस्तों मशवरा दिता कि फिर एमफिल कर लै। उदों मैनूं एमफिल का पता नहीं सी। ठीक। बहरहाल एमफिल का पता करवाया, एहसान साहब नाल लगे यारी सी, पता लगा कि यह भी एमफिल च दाखला लेना चाह रहे हैं। वाह। असां दोवां ने एमफिल लामा कोल ओपन यूनीवर्सिटी तो करने का फैसला किया। जो मुकालियां की वारी आई, बहरहाल वो भी एक लंबी दास्तान है कि किस तरह छुट्टी लैनी, किस तरह जाके वर्कशॉपां अटेंड करनियां। वर्कशॉपां बिलाशुबा वो यादगार लम्हे ने। क्या बात है जी, किस तरह शोबे ने बड़ा कुछ सीखा जी साहब चो, गलगित तो बल्तिस्तान तो कितों कितों अपने अपने शोबे दे फन जी जी। माहिर क्या बुला बात के अब्दुल्ला पूरे जान पूरे पूरे पाकिस्तान च लोग आउंदे सन लेक्चर देने वास्ते, पढ़ाने वास्ते। शोबे दे हेड बहरहाल जी जी डॉक्टर इनामुल हक जवेद साहब की क्या बात है, उन्हां दी महबतां क्या बात है। अब्दुल्ला जान साहब की क्या बात सी। कमाल है जी, कमाल। दोवें बंदे जिहड़े ने सानू पूरी पाकिस्तान दा इलम जिहड़ा उत्थे हाजिर करके जी क्या बात है। मैं ही ते हैरान होंदे सा कि पूरे पाकिस्तान च राबते किस तरह कीते, किथों स्कॉलर्स आए। बहरहाल उन्होंने ने साडे ज़हन दे विच कोई इहो जी गल पाई कि असीं हर किस्म दा चैलेंज चुकण दे काबिल अपने महसूस करन लगे। बिल्कुल कोई शक नहीं। तो मैं अपने वास्ते एक चैलेंज समझ के, मैं तो वैसे पंजाबी हम ते काम करना चाहता सा, लेकिन जो पता लगा कि उन्हें आख्या नहीं जी एक जबान च नहीं, 2 जबाना कम अज कम या 3 जबाना तुसीं करो ताकि साडा जिहड़ा शोभा है पाकिस्तानी जबाने व अदब
ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜਾਨ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗਾਜ਼ੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਗਾ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ। ਔਰ ਅਹਿਸਾनुल्लाह ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਤੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਇਹ 2 ਮਕਾਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ੋਬੇ ਚੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰਸਤੇ ਵੀ ਕੱਢਦਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 300 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੂੰ ਖਤੋ ਕਿਤਾਬਤ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਮਦਾਂ ਜੀ ਲੋਕੀ ਤਾਵਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹਮਦਾਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਸੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਹਿਮਤ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਚਿਤਰਾਲੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਖੁਆਰ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਤਰਾਲ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਚਿਤਰਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਤੋਰਵਾਰੀ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੌਰੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਬਤੇ ਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਮਦਾਂ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਤਰਜਮੇ ਵੀ ਭੇਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਚੰਦ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਖੁਆਰ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਹਮਦਨਗਾਰੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਜੀ ਅੱਛੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਚ ਵੀ ਛਪਿਓ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਵਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਲੇ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਇਲਮੀ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਠੰਡੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹਮਦ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਕੀਕ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਕੀਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹਮਦ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਸ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ 3-4 ਆਰਟੀਕਲ ਆਏ ਨੇ 17 ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮਦਨਗਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ, ਠੀਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਜ਼ਬਾਨਾਂ